যখন হাসরের ময়দান কায়েম হয়ে যাবে, ইব্রাহিম নবীও বলবে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি, ইসমাইল নবীও বলবে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি, সব নবীরা পর্যন্ত ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি বলবে। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে, সমস্ত মানুষেরা ইয়া নাফসি করতে থাকবে। একমাত্র কেবলমাত্র একজন মানব এমন আছেন যিনি উম্মতি উম্মতি বলে কান্না করবেন। আছে না নাই? কে উনি বলেন? আমার আপনার নবী উম্মতি বলে কাঁদবেন। আমার নবী ফাতেমার নাম ধরিয়া কাঁদবেন না, আলীর নাম ধরিয়া কাঁদবেন না, হাসান হুসাইনের নাম ধরে কাঁদবেন না, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের নাম ধরে কাঁদবেন না। তার কান্নার আওয়াজ হলো ইয়া রব্বি উম্মতি ইয়া রব্বি উম্মতি ইয়া রব্বি উম্মতি। এই জন্য কেমন মায়ার নবী আমার নবী জানায়া দেন, ও উম্মতেরা শুনে নাও, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি রহমাতুল লিল আলামিন জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন নবী জান্নাতে ঢুকবে না, আর আমি রহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন নবীর উম্মত জান্নাতে ঢুকবে না। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है, फिरदौस से बारी जिसके वसीले से बनी है, ओ हाशिमी ओ हाशिमी माँ की मदनी युल्ला रवि है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लका ज़िक्रक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, ओ मेरा नबी बोलन ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वफ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फद्दल मकानन अला मकान। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى درود إبراهيم شكله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मैं सूरत यूसुफ के नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ के नहीं चाहने वाला कैस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क निराला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क निराला ए जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला ए जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला कुदरत की तमाशा है मदीना के गली में कुदरत की तमाशा है मदीना के गली में जन्नत की नमूना है मदीना के गली में जन्नत की नमूना है मदीना के गली में मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है अल्हम्दुलिल्लाह दक्षिण पाइक शाह जामे मस्जिদের উদ্যোগে দশম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি দিন দরদি ইসলাম প্রিয় মুসলমান ভাই ও বাবারা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত সম্মানিতা আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর উত্তরসূরি মা ও বোনেরা দয়াময় আল্লাহ পাকের কাছে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে দুনিয়াবি সমস্ত ফিতনা ফাসাদ থেকে হেফাজত করিয়া সুস্থ অবস্থায় ঈমানের হালাতে জান্নাতের একটা বাগানে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মজলিসে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন খুশি না বেজার খুশি কতটুকু হইছেন যখন আপনি আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজ দিবেন তখনই বোঝা যাবে এজন্য আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাত শুকর উচ্চারণ করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ মানুষ তো অনেক কিন্তু আওয়াজটা তেমন হয় নাই আরো জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ কারণ আপনি রাস্তাঘাটে বের হয়ে দেখেন চায়ের দোকানে বিভিন্ন
দোকানের মধ্যে জায়গায় বসে মানুষ গুনাহের কাজে লিপ্ত আছে। আল্লাহ পাক আমাকে আপনাদেরকে কবুল করেছেন বিধায় জান্নাতের বাগানে আসতে পারছি, বসতে পারছি, আলোচনা করতেছি, শুনতেছি। এজন্য শুকরিয়া যদি আমরা এমন ভাবে আদায় না করি তাহলে তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে অন্যান্য নিয়ামত দিবেন না। এজন্য সেই নিয়ামতের শুকর আদায় করণার্থে আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের পরিচিত মানুষ। এরপরও আমার আগে তিনজন আলোচক আলোচনা করে গেছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন। আমল করার জন্য তাদের আলোচনাটাই যথেষ্ট। এরপরেও জানি না আল্লাহ পাক কার কথার দ্বারা কাকে হেদায়েত দান করেন, এটা বলা মুশকিল। এজন্য সকলের আলোচনা থেকেই এক একটা আমল নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সামনে আমি আপনাদের সুপরিচিত আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানায় দেন, হে নবী মুহাম্মদ, আপনি দুনিয়ার সব মানুষকে জানায় দেন, তারা যদি একটা কাজ করতে পারে আমি তাদেরকে 2টা পুরস্কার দিব। সুবহানাল্লাহ। কাজ কয়টা? একটা। পুরস্কার 2টা। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবীজি আমার, আপনি বলে দিন, যারা আমি আল্লাহকে পেতে চাই, যারা আমি আল্লাহর সাথে ভালোবাসা স্থাপন করতে চাই, যারা আমি আল্লাহকে আপন বানাইতে চাই, যারা চাই আমি তাদের আপন, তারা আমার আপন হয়ে যাক, এদেরকে বলেন একটা কাজ করতে আমি 2টা পুরস্কার দিই। কাজটা কি? নবী আপনার অনুকরণ জন্য সে তার ব্যক্তিগত জিন্দেগিতে, পারিবারিক জিন্দেগি, সামাজিক জিন্দেগি, অর্থনৈতিক জিন্দেগি, রাষ্ট্রীয় জিন্দেগি, সর্বহালতে যখন আপনার অনুকরণ করে কাটিয়ে দিবে সময়টা, আমি আল্লাহ 2টা পুরস্কার দিব। 1 নাম্বার পুরস্কার হলো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ভালোবাসা শুরু করে দিব। 2 নাম্বার পুরস্কার আমি আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله আমার আল্লাহ জানায়া দেন পয়গম্বর, আপনি জানায়া দেন এই দুনিয়ার মানুষ যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই, ফাত্তাবিউনি হাবিবকুমুল্লাহ, এই নবী আমার, তারা যেন আপনি নবীর অনুসরণ করে, আপনি নবীর অনুসরণ যদি করতে পারে, আমি আল্লাহ ইহবিবকুমুল্লাহ ওই বান্দা বান্দিকে ভালোবাসা শুরু করে দিব। আর আল্লাহর ভালোবাসার ধরনটা কেমন? আমার আল্লাহ যদি দুনিয়ার কোন মানুষকে ভালোবাসেন, আমার আল্লাহ সর্বপ্রথম হযরত জিবরাইল আমিনকে ডাক দিয়া বলে, এই জিবরাইল, শুনছুনি অমুক এলাকার অমুক সন্তানের অমুক সন্তান, অমুক নামের যুবককে আমি ভালোবাসি, ওই নামের মহিলাকে আমি ভালোবাসি, ওই লোকটাকে আমি ভালোবাসি, তুমি জিবরাইল তাকে ভালোবাসা শুরু করে দাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল আমিন জানার পর তিনি অন্যান্য ফেরেশতাকে বলতে থাকে, এই ফেরেশতারা শুনো নাই, ওই বান্দাটাকে কিন্তু আল্লাহ পাক ভালোবাসে, এই জন্য তোমরাও ভালোবাসো, আমি জিবরাইলও ভালোবাসি। এই সমস্ত ফেরেশতাদের ভালোবাসার প্রভাব এমন ভাবে ছড়িয়ে যায় দুনিয়ার মধ্যে, মানুষগুলাও তাদেরকে ভালোবাসা শুরু করে দেয়। এজন্যই তো তাকাইয়া দেখছেন কিছু কিছু মানুষ মরণের পরে জানাজার জন্য মানুষ পাওয়া যায় না, কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে এমন মানুষ চলে গেছেন তাদের জানাজার জন্য মানুষের জায়গা দেওয়ার অভাব পড়ে যায়, ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ জানালেন পয়গম্বর, 1 নাম্বার পুরস্কার আমি বান্দা বান্দিকে ভালোবাসবো, 2 নাম্বার পুরস্কার হলো এদের গুনাহসমূহ কি মাফ করে দিব। আপনারা যারা আসছেন, কারা কারা আল্লাহর ভালোবাসা চান হাত তুলে দেখান। আপনারা যে আসছেন, আপনাদেরকে টাকা দেওয়া হবে না, পয়সা দেওয়া হবে না, বিরিয়ানিও দেওয়া হবে না, পুরস্কার দেওয়া হবে না, অথচ কোরআনের দোহাই দিয়া, আল্লাহর পয়গম্বরের আদর্শের দোহাই দিয়া, আল্লাহর ভালোবাসা দেখাইয়া, নবীজির ভালোবাসা দেখাইয়া এমন একটা জায়গার মধ্যে বসছেন, দুনিয়ার কোন বিবাহের অনুষ্ঠানে যদি আপনাকে দাওয়াত দিয়া এমন জায়গায় বসানো হয়, বিসমিল্লাহ ছাড়া সাইজ, ঠিক নেই, বিয়ার দাওয়াত গুল্লিমারি কপালে, কিন্তু আপনারা আসছেন টাকা দেওয়া হবে না, একমাত্র আমার আল্লাহকে পাওয়ার জন্য।
আমার নবীকে পাওয়ার জন্য, আমার নবীর ভালোবাসা যেন অন্তরে রাখতে পারেন, আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে যেন চলতে পারেন। এই জন্যই তো আপনারা এত কষ্ট করে আসছেন। এই কথাটাই আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জানায় দিলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, হে পয়গম্বর ও নবী মুহাম্মদ আপনি জানায় দেন, তারা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায়, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আমার আল্লাহ জানায় দেন পয়গম্বর আপনার অনুসরণ যদি করতে পারে আমি আল্লাহ ভালোবাসবো, আমি আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিব। এজন্য আপনারাই বলেন আমার নবীর অনুসরণ করা লাগবে কি লাগবে না? আপনি একটা মানুষের অনুসরণ কখন করবেন? আপনি যদি বলেন হুজুর আপনার অনুসরণ করি, তাহলে তো আমি আপনার যে কথাটা বলবো সেটা মানবেন নাকি? আর আপনি আমার অনুসরণ করার জন্য আমাকে ভালোবাসা জরুরি, কি বলেন? তো আমি আপনি যে আমার পয়গম্বর রাহমাতুল আলামিনকে ভালোবাসবো, আমি যে রাহমাতুল আলামিনের অনুকরণ করব, সেই অনুসরণ করার জন্য তার ভালোবাসা অন্তরে লাগবে কি লাগবে না বলেন? ভালোবাসা যখন আপনার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে, এই ভালোবাসা যখন আপনার অন্তরে থাকবে নবীজি, তখনই আপনি তার অনুকরণ করতে পারবেন। আর ভালোবাসা যদি না থাকে অনুকরণ করতে পারবেন না। শুধু জবানে বললেন নবী মাই তেরে বহুত প্যার করতা হো, আই লাভ ইউ, নবী আপনাকে আমি ভালোবাসি, তাহলেই চলবে না। আপনি অনুসরণের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে হবে নবী জবান দিয়ে বলছি ভালোবাসি, কাজ কর্মে প্রকাশ করে দিয়েছি তোমাকেই ভালোবাসি। ঠিক কিনা জোরে বলেন? কারণ মনে রাখবেন ভালোবাসাটা এটা চাপার জোরে হয়, কিন্তু আপনার অনুকরণ সেটা চাপার জোরে হয় না। যেমন কথার কথা, আল্লাহর পয়গম্বরের চাচা ছিলেন আবু তালেব, নাম শুনছেন কারা কারা? এই আবু তালেব নবীজিকে কত ভালোবাসতেন, কত মহব্বত করতেন। আমার পয়গম্বর মক্কার মধ্যে যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়তেন, তখন কাফের মুশরিকরা এই আবু তালেবের কাছে আসতো, আবু তালেব তোমার ভাতিজাকে থামাও, দ্বীনের দাওয়াত কেন দেয়, মূর্তির বিরুদ্ধে কেন কথা বলে, কুরআনের পক্ষে কেন কথা বলে, এর নিজের আদর্শ নিয়ে কেন কথা বলে, আমাদের বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী যে ধর্ম মিথ্যা ধর্ম অবলম্বন করেছে, এই ধর্মটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেছে। মুহাম্মদকে থামাও, না হয় আমাদের হাতে দেও, আমরা তাকে বিচার করব, না হয় তোমার এবং তোমার ভাতিজার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাব। কত ভয়ানক কথা। আবু তালেব বলতেছে ঠিক আছে তোমরা যাও, যাওয়ার পরে নবী ভাতিজা মুহাম্মদ আসার পরে ওকে আমি বুঝাই দিব। বিকালবেলা আল্লাহর পয়গম্বর দ্বীনের দাওয়াত দিয়া ঘরে আসলেন। আবু তালেব বলতেছেন ভাতিজা কি খবর? নবীজি বলতেছেন কি খবর আপনি জানাইতেছেন, জানায়া দেন। আবু তালেব বলতেছে হে মুহাম্মদ কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে বড় বড় লিডার কাফেররা আসছিল, যদিও আমি আবু তালেব চূড়ান্ত পর্যায়ের বেঈমান, আবু তালেব কিন্তু ঈমান আনে নাই, কিন্তু নবীজির চাচা আপন চাচা কত ভালোবাসতেন দেখেন। আবু তালেব বলতেছে মুহাম্মদ যদিও আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের বেঈমান, কিন্তু আরবের মধ্যে তোমার মা নাই, বাবা নাই, কেউ নাই, আমি চাচার দায়িত্বে তুমি লালিত পালিত হইতেছো রে ভাতিজা। আমি চাই না তোমাকে কাফের মুশরিকরা আবু জাহিল্লা উতবা সাইবা কষ্ট দিবে, এটা আমি সহ্য করতে পারি না। তোমাকে জানায় দিলাম কোরআনের কথা বলো, ঠিক আছে তুমি এদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলিয়া, এদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া এক আল্লাহর দিকে ডাকিয়া তুমি তাদের মনে কষ্ট দিও না, না হলে তোমাকে তারা অত্যাচার করবে, এমনকি আমি আবু তালেবকে অত্যাচার করবে। সাবধান হয়ে যাও, দ্বীনের দাওয়াত তুমি চুপি চাপি ভাবে দাও, গোপনীয় ভাবে দাও। এই কথা বলার পরে আমার পয়গম্বর রাহমাতুল লিল আলামিনের চোখ দিয়া পানি টপ টপ করে পড়তেছে। আল্লাহু আকবার। আবু তালেব বলতেছে রে ভাতিজা আমার, ও ভাতিজা তোমাকে তো কাঁদতে বলা হয় না, তুমি কেন কাঁদো, তুমি কেন কাঁদো? আমার পয়গম্বর বলে চাচা আমার ডান হাতে যদি আমার ডান হাতে কাফের মুশরিকেরা যদি সূর্যটা এনে দেয়, বাম হাতে যদি চন্দ্র এনে দেয়, এনে দেওয়ার পরে এই জন্য যদি বলে তোমার হাতে সূর্য দিলাম, তোমার হাতে চন্দ্র দিলাম, এর বিনিময়ে তুমি দ্বীনের কাজ করবা না, কোরআনের পক্ষে কথা বলবা না, তোমার আদর্শ নিয়ে কথা বলবা না, মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলবা না, আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারেন চাচা আমার জীবন চলে যাবে, কোরআনের কথা ছাড়বো না, আমার জীবন চলে যাবে, আমার আদর্শের কথা ছাড়বো না,
আমার জীবন চলে যাবে, আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা থেকে বিরত থাকতে পারি না। ও চাচা জেনে নেন, আমার জীবন থাকতে আমি হকের কথা বলে যাব, ঠিক কিনা জোরে বলে। আবু তালেব বলতেছি, ভাতিজা আমার, ও ভাতিজা মুহাম্মদ শুনে নাও, তুমি তোমার কাজ চালায় যাও, কোরআনের কথা বলো, তোমার আদর্শের কথা বলো, এক আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকো, মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলো, ওই বেঈমানদের বাপ দাদা যে ধর্ম অবলম্বন করেছিল এদের বিরুদ্ধে কথা বলো, কোনো সমস্যা নাই। আমি আবু তালেব জীবিত থাকা অবস্থায় তোমাকে কষ্ট কেউ দিতে পারবে না মক্কার মধ্যে। तू को जाओ सुन्नत अहमद को जा बा मुहम्मद कई बुअद निस्बत रा कार शैता मी कुनी नामत वाली गरवाली इलानता स्ताई बरवाली। আবু তালেব বলতেছি, ভাতিজা আমার, শান্তি ভাবে দ্বীনের কাজ চালায়া যাও, আমি জীবিত থাকতে তোমাকে কেউ কষ্ট দিতে পারবে না। আমার আল্লাহর পয়গম্বর যতদিন তিনি আবু তালেব দুনিয়াতে ছিলেন, আবু তালেবের প্রভাবের কারণে নবীজিকে কেউ কষ্ট দিতে পারে না। আপনারা নবীর কষ্টের ইতিহাস শুনেন, শুনে শুনে চোখের পানি ছাড়েন। এই কষ্টের ইতিহাসগুলো আবু তালেব মরণের পরে, আবু তালেব বাঁচা থাকা অবস্থায় কেউ কষ্ট দিতে পারে নাই। দেখেন আবু তালেব কত ভালোবাসতেন নবীজিকে, কিন্তু অনুসরণ করছেন, ভালো তো বাসছেন, মরণের আগ পর্যন্ত নবীজিকে কেউ কষ্ট দিতে পারে নাই, কিন্তু সারা জীবন নবী বুঝাইছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ো, কিন্তু আবু তালেব পড়ে নাই। এই যে বলছিলাম, চাপার জোরে ভালোবাসা হয়, আর অনুসরণ এটা চাপার জোরে হয় না, আমলের মাধ্যমে প্রকাশ করা লাগে, ঠিক কিনা জোরে বলে। আপনি বলতে পারবেন ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসলেই কি শেষ? অনুসরণ করা লাগবে না? এই কথাটাই আল্লাহ জানায় দিলেন, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম। নবী মুহাম্মদ আপনার অনুসরণ যদি করতে পারে, দুইটা পুরস্কার, এক নাম্বার আমি আল্লাহ ভালোবাসবো, দুই নাম্বার পুরস্কার আমি আল্লাহ এদের গুনাহসমূহকে maaf করে দিব। সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এজন্য অনুসরণটা আপনি কিভাবে করবেন? আপনার ভিতরে ভালোবাসা প্রথম ঢুকাইতে হবে, ভালোবাসা ঢুকানোর পরে আপনি অনুকরণ করতে হবে। মনে রাখবেন, ভালোবাসাটা যেমন চাপড় জোরে হয়, অনুসরণ চাপড় জোরে হয় না। একটা ছোট ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন, শুনবেন তো? এক রিকশাওয়ালা, কি রিকশাওয়ালা গরিব না ধনী? এই রিকশাওয়ালা বিবাহ করছে এক গরিব মাইয়ার। করার পরে প্রথম রজনীতে যখন এদের সাক্ষাৎ হলো, মুলাকাত হলো, এই স্ত্রীরা বলতেছে, স্বামী হে, আপনাকে আমি ভালোবাসি। কি বাসি? ভালোবাসি। সর্বনাশ, প্রথম রাত্রি এত সাহসী কথা, অথচ কত শরম পাওয়ার কথা। প্রথম তো একটু শরম পা সবাই, ঠিক কিনা? তো মনের সুখে রাত কাটাইলো, পরের দিন সকালে উঠে বলতেছে, স্বামী আপনাকে ভালোবাসি। এইভাবে মাস 2 মাস চলে গেছে। বাদ দেয়, স্বামী ভালোবাসি। পানি দেয়, স্বামী আপনাকে ভালোবাসি। কাপড় ধুয়ে দেয়, স্বামী আপনাকে ভালোবাসি। মানে সব সময় চাপার জোরে কি করি? ভালোবাসি। সে তো মনের আনন্দে দিন কাটাইতেছে। আহারে, অত্র এলাকা কি এই জেলার ভিতরে মনে হয় এই মেয়ে কেউ পাইছে না আমার মতো এত গুণবর্তী মেয়ে। কারণ ভালোবাসি, সব ক্ষেত্রেই ভালোবাসি, এমন কোন স্ত্রী তো আমি দেখি নাই। যাই করছি আর না করছি, শিক্ষা দীক্ষা থাকুক আর না থাকুক, টাকা পয়সা থাকুক আর না থাকুক, ধন সম্পদ থাকুক আর না থাকুক, আল্লাহ তো একটা ভাগ্যবতী স্ত্রী দিছে। 3 মাস কেটে গেল। 3 মাসের পরে ওই স্বামী রিকশা নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে। বের হওয়ার পরে হঠাৎ করে মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনায় সে অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত পা ক্ষত বিক্ষত, রক্ত ঝরঝর করে পড়তেছে। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে যখন আপনার হাত ভেঙে যাবে, এটার এক কষ্ট, হাত ছুটে গেছে এটার একটা কষ্ট, যখন শরীরে মানে ক্ষত বিক্ষত এখানে হয়ে যায়, এটার কিন্তু আলাদা একটা কষ্ট আছে কি নাই? এই কষ্ট জ্বলতেছে পুরো শরীর। আশেপাশের মানুষগুলা বাড়িতে নিয়ে আসছে। আসার পরে ওই ছেলের বোন, মা, বাবা সকলেই কান্না করতেছে। ওই পাশের রুম থেকে স্ত্রী আসছে, আয়েশা বলতেছে, স্বামী হে,
আসলে তো যখন সুস্থ হয়ে যাবেন, রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যথাও বন্ধ হয়ে যাবে, তবে সকাল থেকে এই পর্যন্ত যে কথাটা বলি নাই, আপনাকে কিন্তু ভালোবাসি। বুঝেন নাই মনে কথা? এই কথাটা শোনার পরে ওই যে রিকশাওয়ালা যুবক তার হাত উঠিয়ে 5 থেকে 6 কেজি ওজনের একটা থাপ্পড় মেরে দিল। বেশ্যা মহিলা, তুই আমাকে ভালোবাসবি, তুই ডেটল এনে রক্ত বন্ধ করবি, টিস্যু এনে রক্ত বন্ধ করবি, ঠান্ডা পানি খাওয়াবি, তুই আমার সেবা যত্ন করেই তো প্রকাশ করবে ভালোবাসিস, চাপার জোরে বলিস না ভালোবাসিস। এজন্য দুনিয়ার বুকে দেখবেন কিছু তথাকথিত ভণ্ড নামের ভক্তরা আছে, সারা জীবন নবীর রাসূলের, নবীর আল্লাহর পয়গম্বরের ভালোবাসার কোনো খবর নাই, সারা বছর কাটিয়ে দেয়, অনুসরণের কোনো খবর নাই। 12 রবিউল আউয়াল মাসে পচা পচা জিলাপি খাওয়ার জন্য দাড়ি নাই, চেহারার দিকে তাকাইলে মনে হয় এই চেহারাটাকে উন্দুর এবং বান্দর বানায় রাখছে। নবীজির সাথে বছরের পরে বছর রাত, তার চেহারার মধ্যে সুন্নতি দাড়ি নাই, তার জোর শরীরের মধ্যে জামা নাই, পোশাক নাই, কিন্তু সেও বলে ভাই তেরে বহুত প্যার করতা হো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আপনারাই বলেন বর্তমান জামানায় যত তথাকথিত ভণ্ড বেদাতি মুল্লারা বলে আমরা নবীকে ভালোবাসি, এদের ভালোবাসা রিকশাওয়ালার ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই? কোনো পার্থক্য নাই, একই ভালোবাসা। রিকশাওয়ালার বউ সে ভালোবাসি কিন্তু অনুসরণ করে না। তথাকথিত ভণ্ড কিছু বলে যে আমরা ভালোবাসি নবীকে, কিন্তু নবীর অনুসরণ করে না। এজন্য যে কথাটা বলছিলাম, ভালোবাসা চাপার জোরে হয়। রিকশাওয়ালার বউ চাপার জোরে ভালোবাসছে, অনুসরণ করে নাই, কিন্তু অনুকরণ চাপার জোরে হয় না, এটা আমলের মাধ্যমে, কাজ কর্মের মাধ্যমে দেখায় দিতে হয়। ঠিক কিনা জোরে বলে? এখন বুঝে আসছে? এখন আসে আমরা যা বুঝলাম, আল্লাহর পয়গম্বরকে ভালোবাসা লাগবে কিনা, অনুসরণ করা লাগবে। কেন এত ভালোবাসা? এই যে আজকে দেখেন বিভিন্ন প্রান্তে মাহফিল হইতেছে, প্রত্যেকটা মাহফিলে, প্রত্যেকটা স্টেজে 5 থেকে 6 জন বক্তা থাকে, 4 জন বক্তা থাকে। কোন না কোন বক্তা নবীর আদর্শ নিয়ে, নবীর ভালোবাসা নিয়ে, নবীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করে না? করে না? কিয়ামত পর্যন্ত আলোচনা করতেই থাকবে। কিয়ামত হয়ে যাবে, নবীর আদর্শের আলোচনা, নবীর ভালোবাসার আলোচনা, নবীর জীবনের আলোচনা কখনোই শেষ হবে না। ঠিক কিনা জোরে বলে? এজন্য এই যে নবীকে আমরা ভালোবাসবো, কেন ভালোবাসবো? কারণটা কি? কারণ তো একটা আছে না? আপনি দেখেন দুনিয়ার বুকে একজনকে একজন ভালোবাসে। ছেলে ছেলের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে, মেয়ে মেয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে, ছেলে মেয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক, মেয়ে ছেলের সাথে ভালো সম্পর্ক। একটা ভালো সম্পর্ক, একটা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা রাখার কারণ কয়টা বলেন? আসবাবুল হুব, এটা একটা আরবি শব্দ। আসবাবুল হুব্বি মানে ভালোবাসার কারণ। কয়টা? জোরে জোরে কয়টা? 4টা। 4টা গুণের যে কোনো একটা গুণ পাইলেই মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। শুনবেন গুণগুলা। 1 নম্বর জামাল। জামাল মানে সৌন্দর্য। আপনি একটা সুন্দর যুবক দেখার পরে তার প্রতি আপনি আকৃষ্ট হয়ে যাবেন, আহারে তার মতো যদি আমি হইতে পারতাম, সে যদি আমার বন্ধু হইতো কতই না ভালো হইতো। সৌন্দর্যের কারণে মানুষের কাছে মানুষ দুর্বল হয় কিনা? সুন্দর নাই, টাকা পয়সা নাই, ভালো ভালো গুণ আছে, হাতের লেখা সুন্দর, কণ্ঠ সুন্দর, তার জন্য মানুষ পাগল। ঠিক কিনা? 1 নাম্বার জামাল। 2 নাম্বার কামাল। জামাল মানে সৌন্দর্য, কামাল মানে উত্তম গুণাগুণ। এই উত্তম গুণাগুণ পাওয়ার পরেও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। 3 নাম্বার হলো নওয়াল তথা ইহসান, অনুগ্রহ। আপনি আজকে একজনকে অনুগ্রহ করবেন, আগামীকালকে আপনার অনুগ্রহের জন্য সে পাগল পারা হয়ে যাবে। ঠিক কিনা? 4 নাম্বার হলো করাবাত, আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। সন্তান মা বাবাকে ভালোবাসে, মা বাবা সন্তানকে ভালোবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে। এর মধ্যে কারণ হলো করাবাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক। তো গুণ কয়টা গেল? জামাল মানে সৌন্দর্য, 2 নাম্বার কামাল মানে উত্তম গুণাগুণ, 3 নাম্বার নওয়াল তথা ইহসান, অনুগ্রহ, 3 নাম্বার। 4 নাম্বার হলো আত্মীয়তার বন্ধন। খেয়াল করে দেখবেন মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, এই 4 গুণের যে কোনো একটা পাইলেই ভালোবাসে। ঠিক কিনা? আপনারা চিন্তা করেন যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন, মহব্বত করেন, গুণ একটা না একটা আছে। কিন্তু আমার পয়গম্বর রাহমাতুল লিল আলামিনের মধ্যে কি একটা আছে? আল্লাহ পাক পরিপূর্ণভাবে 4টা গুণ দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কোন মানুষের মধ্যে আপনি পরিপূর্ণ 4টা গুণ পাবেন না। দেখেন আপনি, যে সুন্দর তার হাতের লেখা ভালো না, তার উত্তম গুণাগুণ নাই। যার মধ্যে গুণাগুণ আছে সে সুন্দর না, তার মধ্যে ইহসান, অনুগ্রহ করার কোনো গুণ নাই। একটা পাইলে আরেকটা পাওয়া যায় না। কিন্তু নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠ বানিয়ে 4টি গুণ দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ।
এজন্য নবীকে ভালোবাসা লাগবে কম না বেশি, অনুসরণ কম না বেশি। এই আপনারা খেয়াল করবেন, একটা স্বামী এক নম্বরের স্বামী না দুই নম্বর স্বামী, দুর্বল স্বামী না সবল স্বামী, এটা পরীক্ষা করার জন্য, স্বামীর চরিত্র ভালো না খারাপ, স্বামীর চরিত্র কেমন, এই বিষয়টা জানার জন্য সবচেয়ে বেশি মূল যে দুনিয়ার বুকে একটা স্বামীর ব্যাপারে সবচেয়ে জানার জন্য মূল কে? স্ত্রী। আপনার স্ত্রী জানবে আপনি এক নম্বর পুরুষ না দুই নম্বর পুরুষ, আপনার চরিত্র কেমন, ভালো না খারাপ, আপনার স্ত্রী জানবে, আপনিও জানবেন। আপনার স্ত্রী জানবে আপনি কেমন, আর আপনি জানবেন আপনার স্ত্রী কেমন। আমি বুঝবো না আপনার স্ত্রী কেমন, কিন্তু আপনি বুঝবেন। আপনি বুঝবেন না আমার স্ত্রী কেমন, আমি বুঝবো। স্ত্রী স্বামীর খবর জানে, স্বামী স্ত্রীর খবর জানে ভালো করে, ঠিক কিনা? তো আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আল্লাহর পয়গম্বরের স্ত্রী, উনি আল্লাহর পয়গম্বরের এই যে চারটা গুণের কথা বললাম, জামাল, কামাল, নওয়াল, কারাবাত, এই চারটা গুণ আল্লাহর পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়া, আল্লাহর নবীর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়া, উত্তম গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে, তার দাম বাড়াইতে গিয়া আরবিতে কবিতা বলছেন, শুনবেন তো? লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন ওয়া শামসি আফদালু শামসিস সামাই ফাইন্নাশ শামসা তাতলুউ বা'দাল ফাজর ওয়া শামসি তাতলুউ বা'দাল ইশাই। আম্মা জান আয়েশা বলে, হে দুনিয়ার মানুষ, লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন, ও দুনিয়ার মানুষ শুনে নাও, শুনে নাও, আমার পয়গম্বরের গুনাগুণ তোমাদেরকে বলে শুনে নাও। এ দুনিয়ার মুমিন, দুনিয়াবাসীরে আল্লাহ তাআলা একটা সূর্য দান করেছে, দুনিয়ার মধ্যে একটা সূর্য উঠে না, উঠে না। আয়েশা বলেন, দুনিয়ার মধ্যে একটা সূর্য আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, আর আমি আয়েশাকে আল্লাহ একটা সূর্য দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার সূর্যটাতে আমার সূর্যের বড় দাম, আমার সূর্যের মর্যাদা বেশি। বলে কেমন করে, বলে কেমন করে? ফাইন্নাশ শামসা তাতলুউ বা'দাল ফজর, এই দুনিয়ার সূর্যটা ফজরের পরে উদিত হয়, মাগরিবের আগ মুহূর্তে নিভে যায়, কিন্তু আমার সূর্য নবী মুহাম্মদ ওয়াশামসি তাতলুউ বা'দাল ইশাই, কিন্তু আমার পয়গম্বর নবী রাহমাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশারের পরে যখন দিনের কোন সূর্য নাই, ওই অন্ধকারাচ্ছন্নে আমার পয়গম্বর সূর্য হিসাবে উদিত হয়। কত সুন্দর। আম্মা জান আয়েশা বলেন, রাতের অন্ধকারে সুই যদি পড়ে যেত, সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে আমি সুতা ঢুকাইতে পারতাম, কত সুন্দর দেখেন। অথচ সারা দুনিয়ার সব সুন্দর মেয়ে, সুন্দর ছেলেকে যদি এক ঘরে রাখা হয় আর লাইট যদি নিভিয়ে দেওয়া হয়, আপনার সুইয়ের ছিদ্র কি বড় বড় যে ফাইভ আছে, ফাইভের ছিদ্র দেখা যাইব? কথা বলেন। কিন্তু নবীজির সৌন্দর্যের কারণে সূচের ছিদ্র দিয়া সুতা ঢুকাইতে পারতো। সুবহানাল্লাহ দিয়া কইন। জেনে নেন, জেনে নেন, কত মা তো সন্তান জন্ম দিল, কত মা তো সন্তান জন্ম দিল। কসম খুদার, আপনার মতো এত উত্তম গুণাগুণের অধিকারী কোন সন্তান আমেনা ব্যতীত কেউ জন্ম দিতে পারে নাই। ইয়া সাহিবুল জামাল, আমার পয়গম্বর হলো সৌন্দর্যের রাজা, আমার পয়গম্বরের মতো শ্রেষ্ঠ কোনো পয়গম্বর নাই, আমার পয়গম্বরের মতো গুণের অধিকারী কোনো নবী নাই, আমার নবীর তো দাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আব্বাজান আদম থেকে নিয়ে শুরু করিয়া হযরত ঈসা নবী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল পাঠাইছিলেন। এই প্রত্যেক নবীগুলোকে এক একজনকে এক একটা এলাকার জন্য নির্দিষ্ট করে পাঠানো হয়েছিল, এক একজনকে এক একটা সময় নির্দিষ্ট করে পাঠানো হয়েছিল। এই নবী যখন চলে যাইতো, উনার শরীয়ত বিলুপ্ত হয়ে যাইতো, ওই এলাকা থেকে চলে গেলে অন্য একজন নবী দুনিয়ার মধ্যে পাঠানো হইতো। কিন্তু আমার আপনার নবী পয়গম্বর নির্দিষ্ট কোন এলাকার জন্য নবী হয়ে আগমন করে নাই, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগমন করে নাই, নির্দিষ্ট কিতাব নিয়ে আগমন করে নাই। আমার আপনার পয়গম্বর নবী রহমত উভয় জগতের নবী হিসাবে আগমন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ নবীর সম্মান কেমন ভাবে দিলেন, আল্লাহ জানায় দিলেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন
ও নবী আমার শুনে নেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পারেননি আপনারা? এর অর্থ হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ বলেন সব প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সব প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি রব্বুল আলামিন, এই জগৎ পরজগতের সব জগতের মালিক আল্লাহ। এ নবী আমার, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন, আর আপনি নবীকে বানাইছি রহমাতুল লিল আলামিন। জোরে জোরে বলা যাবে কি সুবহানাল্লাহ। ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ও নবী আমার, উভয় জগতের মালিক আমি আল্লাহ, আর উভয় জগতের রহমত হলেন আপনি নবী পয়গম্বর। আমার নবীর কত দাম! আব্বাজান আদম থেকে নিয়া ঈসা নবী পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী পাঠাইছেন। কোন নবীর চরিত্র সম্পর্কে, কোন নবীর গুণাগুণ সম্পর্কে, কোন নবীর সৌন্দর্য সম্পর্কে, কোন নবীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে এত সুন্দর করে বয়ান করে নাই। একমাত্র কেবলমাত্র আমার আপনার পয়গম্বর, মুক্তির দিশারি রহমাতুল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিনের চরিত্রটাকে, আদর্শটাকে এত সুন্দর করে কোরআনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, এই সুন্দর করে অন্য কোন নবীর গুণ বর্ণনা করে নাই। ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। ও নবী আমার, আমি আল্লাহ সাক্ষ্য দান করলাম আপনার মতো উত্তম চরিত্র কোন নবীর নাই, কোন ওলির নাই, কোন পীর সাহেবের নাই, কোন মেম্বারের নাই, কোন এমপির নাই, কোন মন্ত্রী নাই, কারো নাই। আপনি উত্তম চরিত্রের উপরে আছেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘোষণা কার? আমার নবীর কত দাম! আমার নবী শুধু একার জন্য নয়, রহমাতুল লিল আলামিন হয়ে আসছেন দুনিয়ার বুকে, দুনিয়ার জগতেও আমার নবী রহমত, আখিরাতেও তিনি রহমত হয়ে যাবে। বলে কেমন রহমত? আমার নবী স্বামী স্ত্রীর জন্য আলাদাভাবে রহমত, যুবকদের জন্য আলাদাভাবে রহমত, যুবতীদের জন্য রহমত, মাছের জন্য রহমত, গাছের জন্য রহমত, কুল কায়নাত সবকিছুর জন্য রহমত, আসমানের জন্য রহমত, জমিনের জন্য রহমত। কারণ আমার আল্লাহ আগে আব্বাজান আদম থেকে নিয়ে সব নবী পাঠাইছেন, ঈসা নবী পর্যন্ত সব নবী পাঠাইয়া আসমান জমিনের ভিতরটাকে সাজাইছেন, সুন্দর করে সাজাইয়া। এই যে আপনারা মাহফিলের প্যান্ডেল সাজাইলেন, বক্তা আসার আগে না পরে? আগে না পরে? আমার পয়গম্বরকে পাঠানোর আগে এই দুনিয়াটাকে আল্লাহ সাজাইছেন। এই নবী রাসূল পাঠাইয়া ময়লা আবর্জনা দূর করিয়া সুন্দর পরিবেশ করে আমার পয়গম্বরকে আল্লাহ সাইয়্যিদুল মুরসালিন বানাইয়া, রহমাতুল লিল আলামিন বানাইয়া, ইমামুল আম্বিয়া বানাইয়া পাঠাইছেন। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর তো দাম, আমার নবীর তো সম্মান, অন্য কোন নবীর তো সম্মান নাই। আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন, ঈসা নবী রহমাতুল লিল আলামিন না, মুসা নবী রহমাতুল লিল আলামিন না, ইব্রাহিম নবী রহমাতুল লিল আলামিন না, ইসমাঈল নবী রহমাতুল লিল আলামিন না, ইসহাক নবী রহমাতুল লিল আলামিন না, একমাত্র আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার পয়গম্বরের কাছে একজন ইহুদি মহিলা কুলের মধ্যে দুধের বাচ্চা নিয়ে আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে রওনা দিবেন। তার উদ্দেশ্য হলো নবী রহমতকে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করে আটকায় দিবে। নবী যদি দিতে না পারে জবাব, নবীকে মিথ্যা নবী আখ্যায়িত করবে। সকলে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এটা কি সম্ভব? সম্ভব? আমার আপনার জন্য আমার গুনাহের কারণে, আমার চরিত্রহীনতার কারণে, আমার দুর্বলতার কারণে আল্লাহ আমার ডাক শুনতে না পারেন, কিন্তু নবী রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তো আল্লাহ নিজেই পাগল। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে পয়গম্বর সব নবী, আব্বা তোমাদের আব্বাজান আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত যত নবী রাসূল ছিল সকলে আল্লাহ পাকের কাছে চিঠি পাঠাইছেন। কি পাঠাইছেন? চিঠি পাঠাইছেন। ওগো মালিক, আমাকে একটু বন্ধু বানায় নাও, আমাকে একটু বন্ধু বানায় নাও। আল্লাহ বলে পয়গম্বর আপনি দরখাস্ত করেন নাই, আপনি দরখাস্ত করার আগে আগে আমি আল্লাহ আপনার কাছে দরখাস্ত পাঠাইছি। সুবহানাল্লাহ। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন বাহরে সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন বাহরে সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন।
সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতমুল মুরসালিন আখিরামদ বুদে ফখরুল আউয়ালিন শুধু ওজুদাস রহমাতাল লিল আলামিন মসজিদে ও শুধু হামার ওয়ে জমিন আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ বলেন, ও নবী আমার, আপনি উভয় জগতের রহমত, আমার নবী সকলের জন্য রহমত। কেমন রহমত শুনেন। এই যে মহিলা, ইহুদি মহিলা, একটা ইহুদি বাচ্চা নিয়া কুলের মধ্যে নিয়া নবী রহমতের কাছে হাজির হয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য হলো উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করিয়া আমার নবীকে আটকে দিবেন। এটা কোনোভাবে সম্ভব না। নবী করিমের কাছে গেলে পয়গম্বরকে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করবে, আল্লাহ পাক সব দেখতেছেন কিনা। আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে যখন যাবেন, এর কিছুক্ষণ আগে আল্লাহ পাক জিব্রাইলকে পাঠিয়ে দিলেন, ওগো জিব্রাইল যাও যাও, জলদি করে আমার বন্ধুর কাছে যাও। এই যে ইহুদি মহিলা বাচ্চাটা নিয়ে যাইতেছে আমার পয়গম্বরকে অপমান করার জন্য, উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করার জন্য, তুমি যাও যাও, বাচ্চাটার কানে কানে বলে দাও, সামনে যে লোকটা বসে আছে তিনি হলেন রহমাতুল লিল আলামিন। তুমি বিয়াদবি করবে না রে সন্তান। জিব্রাইল আমিন আয়েশা দুধের বাচ্চাটা কথা বলতে পারে না, ওর কানে কানে জানায় দিল, এই যে রাহমাতুল লিল আলামিন, বিয়াদবি করা যাবে না, সালাম দিয়া কথা বলবা। মহিলা যখন গিয়া দাঁড়াইলো, বাচ্চাটা বলতেছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর আস্তে বলেন। বাচ্চা বলতেছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও পয়গম্বর, আপনার প্রতি আমি সালাম পাঠাইলাম। মহিলা আশ্চর্য হয়ে গেল, হইলটা কি, কি করছি ইচ্ছার কি হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখেন না, মিথ্যা স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ ওর মেয়েরে বিয়া করে, এত টাকা সম্পত্তি হয়ে যায়, এত কিছু হয়ে যায়, এত কিছু হয়ে যায়, কিন্তু ঘুম থেকে উঠা দেখে কিছুই। আগের ভিক্ষুক, পরে ভিক্ষুক বেচারা আর বেচারি সারাদিন ভিক্ষা করতে করতে একটা বাড়িতে গেছে, গিয়ে বলতেছে যে আমাকে একটু সুযোগ দাও, রাতটা একটু আমরা কাটায় নেই। পরে রাজা বলতেছে, তোমরা ভিক্ষুক আমার বাড়িতে থাকবা, তোমাদের পরিবেশটা তো আমাদের সাথে মিলবে না, যাই হোক একটু সুযোগ দিলাম। ওই যে দেখো একটা গোয়ালঘর আছে, ওটার পাশে বাড়ির মধ্যে শুয়ে যাও। ভিক্ষুক ভিখারিনী তারা ঘুমায় গেছে। কি আর খাওয়া দাওয়ার কোনো খবর নাই, ঘুমায় গেছে। যখন ফজর আজান হয়ে গেছে, ফজরের পরেও ঘুমাইতেছে, নামাজের কোনো খবর নাই। ভিক্ষুক কেমন আছে না নাই? ফজরের আজান হয়ে গেছে, ফজরের আজানের আগ থেকেই তো শয়তান ধোঁকা দিতে থাকে। তখন এই ভিক্ষুক বেচারা স্বপ্নে দেখতেছে যে ওই যে রাজা, যে রাজার গোয়ালঘরের সামনে ভিক্ষুক ঘুমায় আছে, ওই রাজার বউরে তালাক দিছে, ওই ভিক্ষুকের সাথে বিয়া করাইতেছে। কি কত বড় স্বপ্ন! কি দেখতেছে ওই ভিক্ষুক বেচারা, এই ময়লা আবর্জনার মধ্যে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতেছে। ওই ভিক্ষুক বেচারা ওই রাজা যে বাড়িতে শুয়েছিল, রাজার বউরে তালাক দিছে, তালাক দেওয়ার পরে ওর কাছে আর বিবাহ দিতেছে। সুখের কোনো কমতি আছে? তখন তো একবার আঙ্গুল ফুললে কলা গাছ। এই একটা অবস্থা। স্বপ্নে দেখার পরে দেখতে আছে কত সুন্দর গোসল করতেছে, এই শিপ টিপ কইরা সাইরা ভালো ভালো পোশাক পইরা বিবাহ করবে করবে ভাব। এই মুহূর্তে ভিখারিনী রাখ দিছে, এই যে উঠো না, ভিক্ষা করতে যাইবে না, হইল নি কাম। স্বপ্নে দেখে একটা হয়, আরেকটা এই বদমাশ মহিলা, ইহুদি মহিলা, যখন সে ঈমান আনে নাই, নবীজিরকে অপমান করার জন্য, নবীর ইজ্জত নষ্ট করার জন্য সে চেষ্টা অপচেষ্টা চালিয়েছিল। আল্লাহ কার পক্ষে ছিলেন না? নাই। আল্লাহ পাক আল্লাহর পয়গম্বরের পক্ষ হয়ে আল্লাহর পয়গম্বরকে হেফাজত করেছেন। আসলে আসল ঘটনার দিকে এই মহিলা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ওই সন্তান, কেমন করে সম্ভব? আমি তো ইচ্ছা করছিলাম নবী মুহাম্মদকে অপমান করব, তুমি কেমন করে জানো হে সন্তান এই যে পয়গম্বর? ওই বাচ্চারা বলতেছে, মা, ও জনম দুঃখিনী মা, আমি জানি না, তবে আমি যখন এখানে আগমন করলাম, কে যেন কানে কানে বলে দিল, এর সন্তান বিয়াদবি করবা না, এই যে বসা আছে মুক্তির দিশারি রহমাতুল লিল আলামিন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আমার আল্লাহ নবীকে রহমত বানাইছেন সকলের জন্য, কাফেরের জন্য, মুনাফিকের জন্য, সবার জন্য আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। এই মহিলা বলল, হে সন্তান, তুমি চিনতে পারছো আমার পয়গম্বরকে, কিন্তু আমি মা হয়ে চিনি নাই। এই কথা বলিয়া পয়গম্বরের কাছে ক্ষমা চাইলো। ওগো পয়গম্বর, মাফ করে দেন, আপনাকে চিনতে আমি ভুল করেছি, আমার সন্তান চিনতে পারছে, আমি চিনতে পারি নাই। ও পয়গম্বর, হাত বাড়ায় দেন,
মুসলমান হয়ে আমি জান্নাতি হতে চাই। সুবহানাল্লাহ। এজন্য রে নবীর উম্মতের দল, এ পয়গম্বরের উম্মত, আল্লাহ তাআলা এজন্যই তো বললেন, ওগো পয়গম্বর আপনি জানায়া দেন আমি আল্লাহরে যারা পেতে চাই, আপনারা যারা আসছেন সকলে আল্লাহকে পেতে চান। পর্দানিশীন মা বোনেরা মনোযোগ দিয়া শুনবেন, আপনারা তো আল্লাহকে পেতে চান, নবীজিকে পেতে চান। আল্লাহ যদি আমার আপনার হয়ে যায়, আমি দুনিয়াতে কি করব? আমার আল্লাহ যদি আমার বন্ধু হয়ে যায়, আপনার বন্ধু হয়ে যায়, আর কোনো কিছুর অভাব আছে না নাই? আছে কোনো কিছুর অভাব? এজন্য নবী বলেন, ও পয়গম্বর, এজন্য আল্লাহ জানায় দেন, এ পয়গম্বর জানায় দেন আপনার অনুসরণ করার জন্য। ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা। নবীজি বলেন, হে উম্মতেরা শুনে নাও, আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তবে মাত্র কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা, কিলা মান আবা, ক্বালা মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা। পয়গম্বর বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে, তবে মাত্র ওই সমস্ত লোক ছাড়া যারা আমাকে অস্বীকার করে, যারা আমাকে অস্বীকার করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর পয়গম্বর হাবিব, কারা আপনাকে অস্বীকার করে, কারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কারা আপনাকে মানে না? নবীজি বলেন, মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ, যে আমার অনুসরণ অনুকরণ করবে ব্যক্তিগত জিন্দেগিতে, পারিবারিক জিন্দেগিতে, রাষ্ট্রীয় জিন্দেগিতে, অর্থনৈতিক জিন্দেগিতে, সব জায়গায় যারা আমার অনুসরণ করবে, মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ, সে জান্নাতে চলে যাবে। ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা। এ সাহাবায়ে কেরাম, যারা আমার অনুসরণ করবে না, অনুকরণ করবে না, তারাই অস্বীকার করছে, তারাই জাহান্নামী। মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। পয়গম্বর বলেন, যে আমার আদর্শকে মহব্বত করবে, যে আমার আদর্শ অনুযায়ী জীবন চালাবে, সে জান্নাতে যাবে, আর যে জীবন চালাবে না সে জাহান্নামে চলে যাবে। আপনারা জান্নাতে যেতে চান নাকি জাহান্নামে যেতে চান? এই জন্য মুসলমান আল্লাহর পয়গম্বরকে ভালোবাসার জন্য নির্দেশ দিলেন একমাত্র আল্লাহ পাক। আল্লাহ জানায় দিলেন, বান্দা তুমি সরাসরি তো আমি আল্লাহকে পাবা না, প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলে সরাসরি যাওয়া যাইব নি, মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, আমি রাহমাতুল লিল আলামিনকে তোমাদের মাঝে পাঠাইলাম, এই রাহমাতুল লিল আলামিনের জিন্দেগিটা তোমার জীবনে ফিট করবা, পরিবারের মধ্যে ফিট করবা, সব জায়গায় যখন কাজে লাগাইবা, আমি আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবো, তোমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিব। কেনই বা আমার নবীকে ভালোবাসবা না? এই নবী তো মরণের আগেও নবীর সামনে গান গাইলে আপনারা মনে চায় না, যখন প্যান্ডেল থেকে বের হয়ে যাবেন গানের আওয়াজ তো ঠিকই শুনবেন। আপনাদেরকে বারবার বলতেছি, বলেন বলেন, এর প্রভাব যদি আপনার ভিতরে পড়ে যায়, আল্লাহ পাক এই উসিলায় তো আপনাকে মাফ করতে পারেন কি পারেন না? বলেন। এই জন্য মুসলমান, আমার পয়গম্বর তিনি এত দামি, অন্য নবী এত দামি না। আমার পয়গম্বর সারাটা জীবন উম্মতি উম্মতি বলে কান্না করেছেন। তায়েফের ময়দানের দিকে তাকাও, আমার পয়গম্বর তায়েফের ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেছেন। যাওয়ার পরে কাফের মুশরিকেরা নবীজির দাওয়াত গ্রহণ করে নাই, পাথর মারতে শুরু করলো। এমন একটা অবস্থা হয়ে যায়, রক্ত বের হইয়া সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়, জুতা মুবারক রক্ত আটকে গেল শুকনা হইতে হইতে। এরপরে অবস্থা দেখার পরে আল্লাহ তাআলা জিবরাইলকে পাঠিয়ে বলেন, জিবরাইল আমার রাহমাতুল লিল আলামিনের কাছে যাও, জানায়া দাও নবী যদি অনুমতি দেন আমি তায়েফবাসীকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারি। নবীর কাছে আসলো জিবরাইল। জিবরাইল বলতেছেন, পয়গম্বর আপনি অনুমতি দিলেই তো আল্লাহ ধ্বংস করে দিবে। আমার নবী বলে, না না ও জিবরাইল, আল্লাহকে বলো ঠান্ডা হওয়ার জন্য, আল্লাহ যেন এদের প্রতি রাগান্বিত হয় না, আল্লাহ যেন এদের প্রতি খুশি হয়ে যায়। কারণ আমার উম্মত তারা বুঝে না, যখন বুঝবে আমাকে মানবে, আমার শরীয়ত মানবে, আমার আদর্শ মানবে। উম্মতি উম্মতি বলে আমার নবী কান্না করেছেন। চিন্তা করে দেখেন আমার আপনার নবী আমাদের জন্য কত পাগল। দুনিয়ার মধ্যেও ভুলেন নাই, আখিরাতেও ভুলবেন না।
যখন আমার পয়গম্বরের ইন্তেকাল হয়ে যাবে এই সময়ও আমার পয়গম্বর কান্না করতেছেন। ওগো নবী আমার, আপনি কেন কান্না করেন? আপনি কি ফাতেমার জন্য কান্না করেন? বলে না। আপনি কি আলীর জন্য কান্না করেন? বলে না। আপনি কি হাসান হুসাইনের জন্য কান্না করেন? বলে না। আপনি কি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো কান্না করেন? বলে না। আপনি কি অন্যান্য সাহাবীর জন্য কান্না করেন না? তাহলে কেন আপনি কাঁদেন? আমার নবী উম্মতি উম্মতি বলে কান্না করছেন। আমার আপনার নবীর হায়াতের জিন্দেগি যখন ফুরিয়ে যাবেন তখন আমার পয়গম্বরের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আজরাইল আমিনকে পাঠাইয়া বলেন, ও আজরাইল, তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও, আমার বন্ধু মুহাম্মাদের সম্মানার্থে তার কাছে যাও। বন্ধুকে গিয়া বলো বন্ধুর হায়াতের জিন্দেগি ফুরিয়ে গেছে। বন্ধু যদি অনুমতি দান করে তাহলে বন্ধুর জান তুমি কবজ করে নিয়ে আসবা, আর যদি অনুমতি না দেয় বন্ধুর জান কবজ কইরো না। বন্ধু যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকতে থাকুক। আমার আপনার নবীর বেলায় একমাত্র আল্লাহ জিব্রাইল আজরাইলকে বলছে জান কবজ করার জন্য অনুমতি শর্ত। দুনিয়ার কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ শর্ত দেন নাই। সমস্ত নবীকে উঠায় নিয়েছেন, সমস্ত মানুষকে উঠায় নিতেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত নিবেন। কারো ক্ষেত্রে অনুমতি নাই। একমাত্র যার জন্য অনুমতি দিলেন তিনি কে বলেন? নবীজি যদি বলে আমি আরেকটু থাকতে চাই, আরো 10 বছর আল্লাহ রাখবে। যদি বলেন এখন মৃত্যু হয়ে যাক, নিয়ে নেবেন। এই অনুমতি শর্ত করে দিলেন নবীজিকে কে? আল্লাহর পক্ষ থেকে আজরাইল। ঘটনাটা শুনবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আজরাইল আল্লাহর পয়গম্বরের ঘরের কাছে আসছেন। আসার পরে আমার পয়গম্বর ঘরের ভিতরে আছে, পাশে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। কারাঘাত করার পরে পয়গম্বর বলে, ফাতেমা যাও যাও, দেখো দেখো দরজার মধ্যে কে আঘাত করেছে। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দরজার কাছে গিয়া দরজাটা একটু খুললেন। খোলার পরে দেখে আজরাইল। আজরাইলের চেহারা দেখিয়া ফাতেমা ভয় পেয়ে গেছে। ও আব্বাজান, ও আমার আব্বাজান, এই পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে যত মেহমান আসছে সব মেহমানকে আমি ফাতেমা চিনি, সবার চেহারা আমার পরিচিত, কিন্তু আজকে এমন একজন মেহমানের আগমন, এই মেহমানকে তো আমি কোনোদিন চিনি না, তাকে আমি কোনোদিনও দেখি নাই। এই পয়গম্বর তিনি কে, তার পরিচয় দেন। আমার আপনার পয়গম্বর বলতেছেন, ও ফাতেমা, তাকে তুমি কেমন ভাবে চিনবা? এটা তো দুনিয়ার কোনো মেহমান না, এটা এমন একজন মেহমান তিনি যার ঘরে যায় খালি হাতে ফিরে আসে না, আর তার নাম হলো মালাকুল মউত আজরাইল। ও ফাতেমা, দরজা তুমি খুলে দাও, তোমার আব্বা মুহাম্মদ আর দুনিয়াতে থাকবে না। আল্লাহ পাকের কাছ থেকে অর্ডার আসছে চলে যাওয়ার জন্য, আমি মুহাম্মদ থাকবো না, তুমি দরজা খুলে দাও, আজরাইল যেন আমার কাছে এসে জান কবজ করে নিয়ে যায়। এই কথা বলার পর এই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দরজাটা খুলে দিলেন। খুলে দেওয়ার পরে আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবীজির কাছে আসছেন। ও পয়গম্বর, ও পয়গম্বর, আল্লাহ পাক সালাম জানাইছেন আপনার প্রতি, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সালাম জানাইছেন, আল্লাহ সালাম জানাইছেন নবীজির প্রতি আজরাইলের মাধ্যমে। ও নবী আমার, আল্লাহ সালাম জানায় দিলেন আপনার হায়াতের জিন্দেগি ফুরিয়ে গেছে, আপনি যদি দুনিয়ার মধ্যে থাকতে চান আল্লাহ পাক রাখবেন, আর যদি বলেন দুনিয়ার মধ্যে থাকবেন না তাহলে চলে যেতে হবে। ও পয়গম্বর, আপনার এমন কি ইচ্ছা? যদি থাকতে চান তাও বলেন, যদি থাকতে না চান তাও বলেন, আমি আপনার সাথে বিয়াদবি করতে চাই না, আল্লাহ হুকুম করছে আপনার কাছে আসার জন্য, আসলাম। আপনি যদি থাকতে চান বলেন, থাকতে না চাইলেও বলেন। আমার পয়গম্বর কান্না শুরু করে দিলেন, আজরাইল জান কবজ করবা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু এখনো তো পর্যন্ত আমি আল্লাহর সাথে একটা বিষয়ের ফায়সালা বাকি আছে। কার সাথে? কি ফায়সালা? একটা ফায়সালা আল্লাহর সাথে এখনো বাকি আছে। রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন,
হে আজরাইল, এখনো পর্যন্ত একটা বিষয়ের ফয়সালা বাকি আছে, এই ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি রাহমাতুল লিল আলামিন জান কবজ করার অনুমতি দিব না। ও আজরাইল, আইনা আখি জিবরাইল, আইনা আখি জিবরাইল, আমার ভাই জিবরাইল কোথায়? কারণ আজরাইল তো জান কবজ করার ফেরেশতা, আর জিবরাইল এমন একজন ফেরেশতা যত নবী রাসূলগণ ছিলেন সকলের কাছে ওহী নিয়ে আগমন করেছিলেন, আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়া ওহী নিয়ে নবীদের কাছে আসতেন, তার নাম হলো জিবরাইল। আইনা আখি জিবরাইল, ও আজরাইল, জিবরাইল কোথায়? আজরাইল বলতেছে হুয়া ফিস সামাইল উলা, ও গো পয়গম্বর, আল্লাহর কাছ থেকে আসার সময় প্রথম আসমানে আমি জিবরাইলকে দেখলাম। নবীজি বলতেছেন হে আজরাইল, যাও যাও। আজরাইল জিয়া যাওয়ার পরে তুমি আজরাইল যাইয়া তুমি জিবরাইলকে বলো আমার কাছে আসার জন্য। আজরাইল যাও যাও, আজরাইল যাইয়া জিবরাইলকে আমার কাছে পাঠাও। এই কথা বলতে দেরি হলো, জিবরাইল আমিন 70,000 ডানা জাপটাইয়া রাহমাতুল লিল আলামিনের খেদমতে হাজির হয়ে গেলেন। জুরে জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ। লাব্বাইক ওয়া সাদাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন, ও পয়গম্বর আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন। নবীজি বলতেছে হে জিবরাইল, অবশ্যই তোমাকে আমি স্মরণ করেছি। এই কথা বলার পরে জিবরাইল তাকাইয়া দেখে, আজরাইল জিবরাইল তাকাইয়া দেখে নবীর রহমত কান্না করতেছে, নবীজির চোখ দিয়া পানি পড়তেছে। জিবরাইলের দিকে আল্লাহর পয়গম্বর তাকাইছেন, তাকানোর পরে নবীজি দেখতেছেন জিবরাইলের চোখ দিয়ে পানি টপ 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 করে পড়তেছে। নবীজি বলে হে জিবরাইল, ও জিবরাইল, তোমাকে তো কাঁদতে বলা হয় নাই, তুমি কান্নার কারণটা কি জানায় দাও। জিবরাইল বলতেছে নবী আমার, আমি আল্লাহর এমন একজন ফেরেশতা, যেই ফেরেশতা সব নবীর কাছে ওহী নিয়ে আগমন করেছিলাম। ওহী আনার জন্য আমি আল্লাহর কাছে যাইতাম, আরশে আজিমে গিয়ে ওহী আসতাম, ওহী নিয়ে আসতাম, এবং সর্বশেষ নবী আপনার কাছে আমি ওহী নিয়ে আগমন করতাম। ও নবী আমার, আপনার আগে লক্ষাধিক নবী দুনিয়ার মধ্যে আইসা চলে গেছেন, এদের কাছে কারো কাছে 10 বার, কারো কাছে 100 বার, কারো কাছে 200 বার, কারো কাছে 300 বার, কারো কাছে 40 বার, কারো কাছে 20 বার ওহী নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু আপনি এমন একজন পয়গম্বর, এমন একজন রাসূল, আপনার কাছে আমি একবার আগমন করি নাই, আপনার কাছে আমি 100 বার আগমন করি নাই, আপনার কাছে আমি 200 বার আগমন করি নাই, আপনার কাছে আমি ওহী নিয়ে আগমন করেছি 24,000 বার। আপনার কাছে আমি 24,000 বার আগমন করেছি। ও নবী আমার, আপনার সাথে আমার এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে, বদরের প্রান্তরে আপনার কাছে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, বদরের সাহাবীদেরকে বিজয় সাহায্য করার জন্য উহুদের ময়দানে পাঠিয়ে দিলেন, আপনি যেখানে সেখানে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওগো পয়গম্বর, আপনার সাথে আমার ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে।